يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diat, denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya, keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan memaafkannya. Tetapi jika ia terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diat, denda ganti nyawa kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat mencari hamba yang akan dimerdekakannya, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut
datangnya dari Allah untuk menerima taubat, membersihkan diri kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya, yang merupakan mata benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Tidaklah sama keadaan orang yang duduk tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang yang ada keuzuran, dengan orang yang berjihad berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang yang tinggal duduk tidak turut berperang kerana uzur dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima, pada ayat 92 sehinggalah pada ayat 96. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengandungi beberapa pecahan hukum. Yang pertama yang berkait dengan pembunuhan tidak sengaja. Yang kedua yang berkait dengan pembunuhan sengaja. Dan hukum yang ketiga pula ialah bersangkutan dengan perlunya kita punya kepastian dalam menentukan suatu tindakan. At-tasabbut, artinya berhati-hati dalam tindakan, tidak menghukum sesuatu tanpa tabayyun, yakni tanpa mengenal pasti kesahihannya. Dan yang keempat, hukum yang dibincangkan dalam ayat yang kita bacakan ini ialah at-tafadul, kelebihan orang yang berjihad, yang berperang dengan harta dan nyawa mereka berbanding dengan yang pertama, orang yang punya keuzuran sehingga tidak mampu keluar berperang. Yang kedua, golongan yang tiada keuzuran, yang tidak mahu berperang. Maka ini 4 hukum yang kita akan bicarakan pada malam ini. Yang pertama, pembunuhan tidak sengaja. Yang kedua, pembunuhan secara sengaja. Dan yang ketiga berkait dengan tasabbut, yakni berhati-hati dalam melakukan keputusan, khususnya membabitkan nyawa. Dan yang keempat, kelebihan orang berjihad. Kita lihat ayat yang ke-92 yang kita bacakan pada malam ini. Bila Allah menyebut, wa ma kana lil mu'min, tidak patut bagi orang beriman, an yaqtula mu'minan, untuk membunuh orang beriman yang lain. Artinya haram bagi orang beriman membunuh orang beriman yang lain dengan apa cara pun, apa sebab pun, melainkan sebab-sebab hukum yang diputuskan oleh syarak. Tetapi secara umumnya, nyawa orang beriman perlu dipertahankan, perlu dijaga oleh orang beriman yang lain. Sebagai seorang yang beriman, maka tidak patut seorang itu membunuh orang beriman dengan apa jua cara, melainkan kata Allah Ta'ala secara tak sengaja.
Kalau tak sengaja, maka ini hukum yang berbeza. Kerana kita lihat dalam hukum Islam, di sana ada larangan, namun Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita. Umpama puasa, perkara yang membatalkan puasa, melainkan tak sengaja. Umpama hukum-hukum yang lain, bila masuk saja perkataan tak sengaja, di luar kawalan, maka ia ada hukum yang berbeza. Menunjukkan betapa flexibility syariat Islam. Tidak mengambil secara rigid atau secara tetap. Membunuh, maka dibunuh. Tidak. Yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan tak patut orang beriman membunuh orang beriman. Tak patut. Kan itu dalam banyak ayat, Allah Ta'ala menegaskan tentang pengharaman ini. Di antaranya Allah berfirman, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Siapa yang membunuh satu nyawa tanpa sebenar atau melakukan kerosakan di muka bumi, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Man a'ana ala qatli muslim mu'min bisyatri kalimah, ja'a yawmal qiyamah, maktubun baina ainai, ayisun min rahmatillah. Siapa yang menolong orang lain membunuh orang beriman. Mana-mana orang yang membantu membunuh orang beriman, membunuh orang Islam, walaupun dengan separuh kalimah, walaupun dengan syarat tunjuk, melainkan dia akan datang pada hari kiamat. Akan tertulis antara dua matanya, aisum min rahmatillah, orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Orang yang terputus daripada rahmat Allah. Dan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Hancur dunia ini lebih ringan berbanding seorang membunuh nyawa orang beriman tanpa sebenar. Maka ini amaran dan peringatan bahawa haram membunuh orang beriman. Namun hukum kita nak bicarakan bila tak sengaja. Macam mana kalau tak sengaja? Kisahnya diriwayatkan daripada Ikrimah, katanya, Kana al-Haris ibn Yazid min Bani Amir bin Lu'aib yu'adzib Ayyash ibn Abi Rabi'ah ma Abi Jahal. ثم خرج الحارس مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. Kisahnya, ada seorang sahabat namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah, sewaktu perintah hijrah, maka dia berhijrah bersama dengan Umar Al-Khattab. Namun di pertengahan jalan dia disekat oleh Abu Jahal. Abu Jahal dia tak berani halang keras sebab ada Umar Al-Khattab. Dan Abu Jahal ini ialah abang kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah, iaitu adik-beradik seribu. Bapa mereka lain tapi seribu, ibu sama. Lalu kata Abu Jahal, mak sakit, baliklah dulu tengok mak. Lepas mak sihat, kamu pergilah hijrah. Lalu kata Umar Khattab, wahai Ayyash, jangan percaya, menipu tu. Tapi Abu Jahal ni, dia pandai bercakap. Dia masih lagi tu bercakap memujuk Ayyash, aku tak halang kamu hijrah, tapi baliklah tengok mak dulu. Islam kan suruh kita jaga mak. Lalu Umar Khattab rasa ada benda tak kena. Lalu kata Umar Khattab, kamu ambil kuda aku. Andai kata kamu nampak dia nak khianat kamu, kamu pecut laju-laju. Maka Ayyash mengikut nasihat Umar Khattab. Namun, bila sampai pertengah jalan, lalu Abu Jahal memukul Ayyash, menangkapnya, menyeksanya bersama dengan temannya yang bernama Haris bin Yazid. Maka Ayyash ni ialah Abu Jahal tu abang dia. Yang seorang lagi, Haris bin Yazid ni, tak ada kena-mengena, geng dia. Maka dah berlalu satu zaman, satu waktu, dan Nabi SAW menyuruh sahabat menyelamatkan Ayyash. Maka ada sahabat pergi ke Mekah, lalu melarikan Ayyash bin Abi Rabi'ah pada waktu malam untuk berhijrah ke Madinah. Selamat. Maka lama Ayyash bertemu dengan Haris yang dulu seksa dia. Bila jumpa Haris, dia menyangka Haris ini masih kafir. Dia tu tetap bunuh. Bila bunuh, dia ketahui dia Islam rupanya. Dia berniat ke Madinah untuk berhijrah, masuk Islam. Tapi Ayyash tak tahu dia masuk Islam. Ayyash membunuhnya
Bila bunuh baru tahu Islam. Maka dia bertemu dengan Nabi SAW, maka turun ayat ini. Tidak patut orang beriman membunuh orang beriman, melainkan tersalah. Dan apa yang dilakukan oleh Ayyash tersalah. Dia menyangka orang ni kafir, rupanya Islam. Maka Allah Ta'ala mengajar orang beriman bagaimana cara menghadapi situasi ini. Wa man qatala mu'minan khata'a. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka ada 3 hukuman dia. Yang pertama, fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang hamba. Merdekakan seorang hamba yang beriman. Tak kira hamba lelaki ataupun hamba perempuan, maka ini hukum yang pertama, ataupun ini kita katakan denda yang pertama. Siapa yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, denda yang pertama ialah dia mesti membebaskan seorang hamba yang Islam. Kalau hamba ni kafir tak boleh, mesti hamba tadi ialah hamba yang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar dia. Dia ialah suatu ganti rugi yang dibayar oleh keluarga yang membunuh kepada keluarga yang menjadi mangsa. Dan dia bagi pembunuhan tidak sengaja ini ialah 100 ekor unta. 100 ekor unta yang dinilai dengan 5 jenis unta. Yang pertama ialah 20 ekor unta betina yang berumur setahun. Yang kedua ialah 20 unta jantan yang berumur setahun. Yang ketiga ialah 20 ekor unta yang berumur 20 tahun. Yang keempat ialah 20 ekor unta yang berumur 3 tahun. Dan yang kelima ialah 20 ekor unta yang berumur 4 tahun. Jadi semuanya ialah 100 ekor unta yang perlu dibayar. Atau dinilai dengan nilai yang semasa. Dia ini dibayar kepada siapa? Kepada keluarga yang menjadi mangsa. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut yang kedua, illa an yasaddaqu, melainkan kalau kaum keluarganya tidak mahu menerimanya, menghalalkannya, maka tak payah bayar. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min, tetapi kalau sekiranya yang dibunuh itu daripada kelompok musuh kamu, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, fatahriru raqabatin mu'minah, maka cukup dengan membebaskan hamba. Kalau sekiranya ada orang Islam bersama dengan orang kafir, bersama dengan orang kafir, mereka keluar berperang, mungkin mereka keluar kerana dipaksa, maka terbunuh. Maka dalam medan perang tersebut cukup orang Islam tadi membebaskan hamba. Tidak lebih pada itu. Dia tak perlu buat benda lain, membebaskan hamba. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kalau sekiranya yang terbunuh itu kaum kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka dibayar diat kepada keluarganya, wa tahriru raqabati mu'minah, dan dia merdekakan seorang hamba yang beriman. Faman lam yajid, siapa yang tak jumpa hamba, fasiyamu syahrain, maka adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai taubat kepada Allah, wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, hukum jelas. Kalau sekiranya seorang dia membunuh orang beriman cara tak sengaja. Tak sengaja sama ada dengan cara dia baling batu, kena jatuh atas kepala orang beriman, mati. Atau tengah dia memanah, terkena orang beriman, maka mati. Atau dia main terkejung-terkejung, jatuh atas orang beriman, maka mati. Dan sebagainya. Atau tengah hundur-hundur kereta, tak sedar ada orang beriman belakang, mati. Maka hukumannya ialah, yang pertama merdeka hamba, yang kedua membayar diat, dan yang ketiga ialah yang pertama memerdekakan hamba, yang kedua membayar diat, melainkan kalau keluarganya menggugurkan diat tersebut. Dan kalau tak jumpa hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukum pertama. Yang hukum yang kedua pula, kalau dibunuh orang beriman yang bersama dengan kelompok musuh. Kalau mereka bersama kelompok musuh, mereka ni keluar dalam keadaan dipaksa. Dia berbeza dengan orang yang kita bicarakan semalam, orang munafik. Mereka dalam kelompok itu, dibunuh tak ada masalah. Ini orang beriman dipaksa. Sebab itu dalam satu peperangan, itu peperangan Badar,
Nabi SAW menyuruh sahabat jangan bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab Abbas ni dia sudah pun beriman, tapi dia tak berhijrah. Dalam peperangan Badar, maka dia terlibat dalam perang Badar bersama dengan Abu Jahal, bersama dengan pemimpin-pemimpin Mekah, Utbah bin Abi Rabi'ah. Maka Rasulullah kata, kalau kamu jumpa Abbas, kamu jangan bunuh. Sebab dia dah Islam, dia keluar kerana terpaksa. Kerana nak menyembunyikan Islamnya pada saat Islam masih dia tekan. Maka ketika mana seorang sahabat nampak Abbas, maka ditangkap Abbas, diserah pada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, apakah kamu menangkap? Kata, aku tangkap. Nabi kata, bukan kamu tangkap. Ada orang lain yang tangkap. Itu ada malaikat yang menghentikan Abbas. Kau jangan buka. Kau yang bola waktu datang mengambil Abbas bertemu dengan Nabi SAW. Sebab Abbas ni gagah. Bukan calang-calang orang boleh tangkap dia. Lepas tu Nabi tak percaya orang tu kata, saya tangkap. Bukan, kamu tak tangkap dia. Abbas kerana waktu itu Islam. Tapi dia terpaksa keluar bersama dengan tentera kafir. Andai kata ada orang Islam keluar bersama tentera kafir, lalu kamu membunuh mereka, maka hukumannya ialah sekadar membayar ataupun memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba. Tetapi kalau sekiranya tak ada hamba, maka digantikan dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak putus melainkan dengan ada keuzuran. Keuzuran seperti haid, kalau perempuan bunuh perempuan. Ataupun sakit atau sebagainya. Kemudian Allah menyebut kelompok seterusnya, iaitu membunuh orang kafir zimmi. Apa hukum membunuh orang kafir zimmi? Pun sama. Maka mereka yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka dia kena buat 2 benda. Yang pertama, dia kena bayar diat. Berapa diat yang perlu dibayar? Di dalam mazhab Asy-Syafi'i bahawa diat yang dibayar kepada orang kafir ialah 1/3 daripada diat orang Islam. Artinya kalau diat orang Islam tu katakan 900,000 dengan nilaian, diat orang kafir tadi 300,000. Dibayar diat. Dan yang kedua, dia merdekakan hamba. Dan kalau tak ada hamba, sama. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu cara bertaubat. Baik, apakah bila orang Islam membunuh orang kafir, dibunuh atau tidak? Ya, kalau orang Islam membunuh orang Islam, kalau sekini bunuh tak sengaja, sepakat ulama tidak dibunuh. Tapi dia kena hukum tadilah, bayar diat dan merdekakan hamba. Ini kalau dia tak sengaja. Tapi kalau dibunuh orang Islam yang duduk dalam kelompok orang kafir, maka cukup dia memerdekakan hamba. Kalau tak ada hamba, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dibunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, termasuk membunuh orang kafir dalam negara Islam, apakah dia dihukum bunuh? Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dia perlu memerdekakan hamba dan membayar diat. Sebab disebut dalam hadis, la yuqtal mu'min bil kafir. Orang beriman tidak dibunuh disebabkan dibunuh orang kafir. Ini pada keadaan situasi yang tertentu dalam, kita katakan, pelakuan tidak sengaja. Dan kadang pelakuan tak sengaja. Tapi kalau ketika mana sengaja, siapa pun yang membunuh secara sengaja, Allah Ta'ala sebut pada ayat 93. Dan tadi dah habis tentang perbahasan bunuh tak sengaja. Yang kedua, Allah menyebut bunuh sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa adalahu, Allah menyediakan baginya azaban azimah. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang membunuh. Sebab itu para ulama membicarakan tentang hukum dosa orang yang membunuh orang Islam secara sengaja. Kan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut bahawa balasannya ialah neraka Jahannam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut Allah murka kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut Allah melaknat dia. Artinya ada 3 benda yang Allah Ta'ala sebut. Pertama, dimasukkan dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal. Dia bukan masuk sekejap, kekal. Yang kedua, Allah murka. Yang ketiga, Allah laknat. Berhubung ayat yang kita bacakan ini diriwayatkan daripada Ikrimah. Anna rajulan minal ansar
ada seorang lelaki di kalangan orang Ansar membunuh saudara Mikyas bin Sababah. Dia bunuh Mikyas, iaitu saudara Mikyas bin Sababah. Lalu Nabi SAW menyuruh dia untuk menerima dia. Artinya orang ni terima dia. Tetapi sesudah dia menerima dia, dah terima dia 100 ekor unta, dia tak puas hati lagi, dia melompat dan terus membunuh pembunuh saudaranya. Lalu kata Nabi SAW, la wa minhu fi hillin wala haram. Aku tak akan membiarkan dia sama ada di tanah halal atau di tanah haram, melainkan akan ku bunuh dia. Sebab dia dah bunuh balik orang Islam. Dia ni orang Islam juga. Ada seorang tu bunuh saudara dia, dan mereka dah bersetuju menerima bayaran dia, yakni memaafkan dan menerima dia. Namun dia bila terima dia tak puas hati lagi, dia bunuh juga. Maka dia bunuh dengan sengaja tadi. Lalu kata Rasulullah, aku tak kira. Dia bunuh tanah halal, aku akan hukum dia sama ada tanah halal atau tanah haram. Maka ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi SAW menyuruh supaya lelaki ini dibunuh. Kenapa? Sebab dia bunuh orang Islam dengan sengaja. Siapa dia? Dia orang Islam. Dia juga orang Islam, tapi dia ikut hawa nafsu dia. Kerana itu para ulama membicarakan, orang yang membunuh secara sengaja, adakah diterima taubatnya ataupun tidak? Kalau dia bunuh orang sesengaja, dia taubat, diterima atau tidak? Ibn Abbas dan sebahagian ulama di kalangan para sahabat dan tabi'in menyatakan, orang yang membunuh orang Islam tanpa sengaja tidak diterima taubatnya. Bahkan mereka ini dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mereka yang membunuh orang secara sengaja, maka mereka ini tidak diterima taubat kerana Allah Ta'ala menyebut mereka kekal dalam neraka. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasan mereka dalam neraka jahannam, mereka kekal pada. Kekal maknanya tak terima taubat. Ini pandangan Ibn Abbas. Tapi di sisi jumhur ulama, siapa pun yang membunuh secara sengaja diterima taubat. Berdasarkan ayat Al-Quran yang pertama, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampau buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat aku. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa yang mensyirikkan Allah, tapi dosa lain Allah terima, Allah ampunkan. Dan yang ketiga, hadis Nabi SAW, seorang lelaki membunuh 99 orang, kemudian digenapkan menjadi 100. Lalu lelaki ini bertanya kepada orang alim, apakah aku dapat taubat lagi? Lalu orang alim ini berkata, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalang kamu bertaubat? Diterima. Maka lelaki ini pun ditunjuk oleh orang alim ini supaya berhijrah ke negeri orang baik. Sewaktu dalam perjalanan hijrah, maka dia mati. Bila mati, turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Lalu kedua malaikat ini berselisih. Yang ni malaikat azab kata dia tak pernah buat baik, dia bunuh orang, aku nak ambil dia bawa ke neraka. Malaikat rahmat kata dia dah taubat, aku nak bawa dia ke syurga. Maka turun malaikat yang ketiga mengadili mereka. Ukur jarak, tempat mana yang lebih dekat? Tempat baik lebih dekat atau tempat jahat lebih dekat? Maka didapati tempat baik lebih dekat, walaupun sedikit, maka dibawa oleh malaikat rahmat menuju ke syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bagi menceritakan bahawa orang yang membunuh orang diterima taubat. Habis kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan kekal? Khalidan fiha, kekal. Jumhur ulama menyatakan mereka kekal, tapi bukanlah kekal selama-lama. Kekal yang dimaksudkan di sini maknanya mereka masuk neraka lama. Bila masuk neraka lama juga disebut dengan perkataan khalidan. Khalidan makna masuk dalam keadaan lama. Lad dawam bukan bererti berterusan. Berdasarkan hadis-hadis mutawatir di antaranya, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi adna misqala zarratin min iman. Akan tetap keluar daripada neraka siapa sahaja yang mempunyai walau sebesar zarrah iman. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat yang kita baca 92 dan 93 menceritakan pertama hukum membunuh secara tidak sengaja.
Hukum bunuh secara tidak sengaja ini ialah hukumannya telah kita nyatakan. Dan hukum bunuh kepada orang yang disangka kafir. Kerana sama ada mereka berada pada kelompok orang kafir berperang sama atau mereka berada mana-mana tempat. Kerana orang Islam masih menyangka dia kafir. Sebab tak dengar dia mengucap atau sebagainya, tak dapat maklumat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila seorang memeluk Islam ini sunat kita hebohkan. Supaya tidak ada wasangka orang kata dia masih kafir. Ya, misalnya contoh Acong masuk Islam, Ramasami masuk Islam, Robert masuk Islam. Dan ni berapa orang kafir masuk Islam. Kita bila mengislamkan mereka sunat kita hebohkan. Allah ma'ilham melainkan dibimbang keselamatan keluarga dia, tak nak keluarga dia tahu menyebabkan masalah dia. Tapi penting kenapa? Supaya tak ada orang Islam yang masih menyangka dia masih kafir. Yang mungkin berlaku satu tindakan-tindakan yang membahayakan dia. Maka kerana itu diumumkan, diisyaratkan seorang Islam. Maka ini cara yang terbaik. Dia bukan kita orang masuk Islam senyap-senyap. Dia masuk Islam, kahwin, ini antara benda yang kita isyaratkan. Kahwin pun sama. Supaya orang tak tuduh ni berzina ke, berkhalwat. Dia kahwin, isyaratkan. Ia berbeza dengan tunang. Tunang tak boleh isyarat lah, diam-diam. Sebab kalau putus, maka tak akan menjadi satu isu besar. Tapi kahwin kena isyaratkan. Islam kena isyaratkan. Ada benda-benda yang perkara tersebut perlu dimaklumkan. Maka secara kesimpulan, ayat-ayat yang kita bacakan ini, dan kita tak sempat untuk menafsirkan ayat yang berikutnya, 94, 95 kita akan sambung malam esok. Tapi kita nak ambil pengajaran daripada dua ayat yang kita baca. Iman yang sebenar menghalang kita membunuh orang. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Siapa yang ada iman, maka dia tak akan membunuh orang atau tidak ada keinginan membunuh orang. Sebab itu kata Nabi SAW, sentiasalah seorang itu berada dalam kelapangan agama. Malam yusib daman, selagi mana dia tak bunuh orang. Tentu bila bunuh orang masalah. Ia orang yang melakukan perbuatan lain lebih ringan daripada membunuh. Bila membunuh, satu isu besar. Bahkan orang yang mati dibunuh menjadi sebab dia masuk syurga. Pernah satu ketika, seorang bertanya pada ulama, ada orang ni zalim, namanya Hajar Yusuf Al-Thaqafi. Boleh tak aku bunuh dia? Lalu kata ulama ni, jangan bunuh. Kalau kau bunuh dia, dia akan masuk syurga. Biar dia mati sendiri. Jadi jahat sangat, biar dia masuk neraka. Tapi kalau kau bunuh dia akan masuk syurga. Sebab apa? Man qutila sabran dakhala jannah. Siapa yang dibunuh, maka dia masuk syurga. Di antara tanda atau sebab seorang tu masuk syurga bila dia dibunuh. Atau kalau dia pun zalim, kalau dibunuh, dia berpeluang masuk syurga kerana tidak patut seorang membunuh orang. Kerana kita, tuan-tuan sekalian, orang tu jahat macam mana pun kita tak boleh bunuh dia. Kalau kita kena ada pemimpin jahat pun tak dibunuh dia. Islam tidak benar kita membunuh mana-mana orang. Khususnya kalau dia masih ada iman dan Islam. Atau orang kafir, lagi mana dia belum harbi dan tidak berada dalam peperangan. Kalau dia berada dalam peperangan, maka barulah boleh dibunuh. Kalau keadaan macam ni tak boleh, tuan-tuan, kita ambil, kita bunuh orang kafir. Sebab apa Ustaz, dia asyik ini, saya bunuh dia. Tak boleh. Islam amat berhati-hati dalam nyawa manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengajar dalam adab-adab peperangan, jangan kejar musuh yang lari. Jangan dibunuh musuh yang menyerah diri. Jangan membunuh wanita dan kanak-kanak serta orang tua. Jangan membunuh orang yang tidak berperang. Orang tak terlibat perang, jangan bunuh. Begitu Islam menjaga nyawa. Kerana itu orang yang ada iman, tuan-tuan sekalian, menjadi benteng daripada membunuh orang lain. Sebab itu jangan bunuh orang, kita tak suka dia, kita benci dia, maka jangan bunuh. Kalau kita bunuh, tuan-tuan, rosak agama kita. Masalahlah agama kita di hari akhirat kelak. Muflislah kita, diambil amalan kita. Kita kalau bayar hutang, kita hutang tak bayar, apa jadi tuan-tuan akhirat kelak? Muflis. Ini kan pula kita hutang darah dia. Kalau tuan-tuan hutang dia, tak bayar hutang dia, pun boleh muflis akhirat kelak. Ini kan pula kalau seorang tu membunuh orang, maka dia boleh muflis akhirat kelak. Sebab tu hati-hati dengan sikap, keinginan, kebencian yang melampau sehingga datang nak bunuh orang secara suka-suka kita. Atau nak bunuh orang tanpa mubarrirat syar'i. Mubarrirat syar'iyah, tanpa sebab-sebab syarak yang membenarkan.
Dan perkara seterusnya daripada pengajaran ayat ini, bahawa sepakat ulama bila seorang tu membunuh orang merdeka, adapun kalau bunuh hamba, maka dia tidak termasuk di dalam hukuman ini. Bunuh hamba dia ada hukum lain yang akan kita ceritakan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan daripada pengajaran ayat ini bahawa pembunuhan tidak sengaja perlu dibayar diat. Dan dia ini tuan-tuan mesti diserahkan kepada keluarganya dan menjadi harta pusaka yang dibahagikan. Dan dia ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh keluarga pembunuh. Ini bila seorang tu bunuh tak sengaja. Siapa keluarga pembunuh yang disebut akilah? Iaitu keluarga di sebelah pihak ayah atau penerima harta pusaka secara asabah. Orang perempuan tak, orang lelaki. Kalau tidak ada, maka kembali kepada Baitul Mal. Baitul Mal akan bayar. Katakan keluarga pembunuh tak ada adik-beradik lelaki. Perempuan semua. Perempuan dia tak akan bayar denda. Yang akan bayar siapa? Baitul Mal. Baitul Mal akan bayar. Baik, kenapakah keluarga dia kena tanggung? Sebab dia tak sengaja. Kalau dia sengaja, dia kena bayar. Dan kenapa pula keluarga kena tanggung kalau dia tak sengaja? Kan ini menunjukkan sikap tolong-menolong. Sebab dia ni bukan sengaja bunuh, tak sengaja, tak tahu. Maka ada tolong-menolong. Sebagaimana adanya pewarisan harta pusaka, maka perlu juga adanya gabungan ini. Baik, ini beberapa pengajaran daripada dua ayat yang kita baca berkaitan dengan hukum membunuh. Walaupun para ulama' membahagikan bunuh ini ada tiga. Yang pertama sengaja, yang kedua tidak sengaja, yang ketiga hampir sengaja. Apa bezanya? Yang sengaja kita maklum. Syarat sengaja menggunakan senjata yang boleh membunuh. Hampir sengaja ialah orang yang tidak menggunakan senjata yang boleh membunuh, tapi tiba-tiba orang ni mati. Dia ambil batang kayu, dia pun pukul orang ni, tapi mati orang tu. Atau dia tampar, lalu mati. Maka tampar ni bukan alat membunuh. Atau ditumbuk, lalu mati. Maka ini disebut syibhul amdi, hampir sengaja. Hukumannya berbeza. Sengaja lain, hampir sengaja lain. Dan dia ada satu lagi pembunuhan namanya tidak sengaja. Tak sengaja ni tuan-tuan, kita tak sengaja tuan-tuan baling batu, kena atas kepala orang. Maka mati orang tu. Kita panah, tiba-tiba terkena panah pada orang. Kita tak nampak pun ada orang lalu. Tiba-tiba ada orang lalu. Maka ini tak sengaja. Dan hukumnya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.